Hello, dear friends. So today I am going to discuss about the paper of MDC of second semester, Humanities and Social Sciences Part 2, Democracy and People's Right, গণতন্ত্ৰ আৰু জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ। Democracy and People's Rights এই কিতাপখনৰ সম্পৰ্কে মই তোমালোকক মোৰ ক্লাছৰুমত মই বুজাইছিলোঁ আৰু বহুতৰে কিছুমান খোকোজা আছে আৰু খোকোজা থকাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক কৈছিলে যে স্যাৰ ইউ জাষ্ট গিভ মি দ্য ব্ৰিফ ডিছকাশ্যন or the common questions that will come in the examination. So I think hopefully these discussions will benefit you to prepare for your upcoming examination. Here I am going to discuss about the syllabus and the probable questions that will come in the examination. So the first unit is debates on democracy. Is democracy only about elections and procedures? People's rights and democracy, dissents in democracy. So this is the first unit. অসমীয়াত হ'ব গণতন্ত্ৰ মানে কেৱল নিৰ্বাচন আৰু কাৰ্যবিধি নেকি জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ আৰু গণতন্ত্ৰ আৰু মতবিৰোধ ভিন্ন মত এইটোই হ'ল প্ৰথম ইউনিট ইয়াৰ পৰা কি আহিব তোমালোকে নিজে ভাবাচোন ইয়াৰ পৰা কি আহিব পাৰে ইয়াত তোমালোকে definitions বিলাক চাবা definitions of democracy definition বিলাক চাবা ইয়াত definition বিলাক ভালকৈ চাবা আৰু what is the meaning of democracy যে যেটো ইংৰাজী ডেমক্ৰেসি শব্দ হেতু গ্ৰীক ভাষাৰ ডেমস আৰু কাৰ্টস শব্দৰ পৰা আহিছে ডেমস মানে হৈছে জনসাধাৰণ আৰু কাৰ্টস মানে হৈছে ক্ষমতা গতিকে এটো বহুত জৰুৰী এটো তোমালোকে চাবা then there are different types of nations for democracy like democracy is a form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of the total population. Etu saba etu koise daisye koise atikoi গণতন্ত্ৰৰ জৰুৰী যেটো definition আৰু জনপ্ৰিয় যেটো definition and this definition was provided by Abraham Lincoln. Democracy is a government of the people, by the people, and for the people. This is a very popular definition of democracy, so that will hopefully come in examination. Besides, you are concerned about the perspective of democracy. You just mentioned two perspectives of democracy, but etu অসমীয়াত দৃষ্টিভংগী হ'ব তোমালোকে দুটা দৃষ্টিভংগী চাবলৈ যত্ন কৰিবা যে গণতন্ত্ৰৰ দুটা দৃষ্টিভংগী উল্লেখ কৰা তাৰ পাছত আহিব গণতন্ত্ৰৰ দুটা ভাগো আহিব পাৰে যেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ এই দুটা হ'ল গণতন্ত্ৰৰ ভাগ ইয়াৰ পাছত আমি চাম প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ ক'ত এতিয়া প্ৰচলন হৈ আছে উদাহৰণস্বৰূপে সুইজাৰলেণ্ডত প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰত কোন কেইটা উল্লেখযোগ্য শিতান পৰিচালিত হয় হেতু হ'ল গণপ্ৰস্তাৱ ইনিশিয়েশন গণভোট ৰিফাৰডাম এণ্ড প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ আদেশ যাক ৰিকল বুলি কোৱা হয় আৰু গণ অভিমত প্লেবিচাইট এইকেইটা হৈছে
আমাৰ যেটো প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ সেই গণতন্ত্ৰৰ কেইটামান অধিনিয়ম some sort of clauses and there are also another type of democracy that is limited democracy বা সীমিত গণতন্ত্ৰ এইকেইটা ভিতৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে then you have to know about the characteristics of democracy গণতন্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য আহিব পাৰে এটো short note আহিব পাৰে characteristics of গণতন্ত্ৰ characteristics of democracy গণতন্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য যেনেকৈ সমতাৰ নীতি সুযোগৰ সমতা নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিয়মীয়া মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন আইনৰ শাসন মৌলিক অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা শক্তিশালী ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱস্থা জনমতৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দল বিৰোধী দলৰ প্ৰাধান্য এইবোৰে হ'ল গণতন্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ পাছত আহিব পাৰে গণতন্ত্ৰৰ সুবিধাসমূহ এডভান্টেজ অফ ডেমক্ৰেসি তো হোৱাট আৰ দ্য এডভান্টেজেছ অফ ডেমক্ৰেসি তোমালোকে এইটো চাবা যেনেকৈ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম safeguard of human rights, social equality, accountable government, efficient government, importance of public opinion, political education, opportunities of self-development, economic development, peaceful transfer of power, এইবোৰে হ'ল গণতন্ত্ৰৰ advantage বা সুবিধা then we come to the side of disadvantage of democracy and there are lots of disadvantages like social equality lots of disadvantages so you have to go through the disadvantages of democracy okay For example, inefficient government is an example of disadvantage of democracy. Expensive government, not suitable for emergency, lack of genuine public opinion, voters' apathy, voter udakhinota, and corruption. এইকেইটা হ'ব গণতন্ত্ৰৰ disadvantages. তোমালোকে এইখিনিয়ে চাবা ইয়াৰ পৰা আহিব then condition for the success of democracy so there will be a set of question what are the conditions for the successful democratic government it will be a set of question আহিব পাৰে then we come to the next part is democracy is only about elections and procedures এই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা যে গণতন্ত্ৰ মানে কেৱল নিৰ্বাচন আৰু কাৰ্যবিধি নেকি এই সম্পৰ্কে চাবা যে গণতন্ত্ৰ কেৱল কাগজে কলমেহে সফল হৈছে নেকি কেৱল নিৰ্বাচন পাতি থকাটোৱে গণতন্ত্ৰৰ কাম নেকি এই বিষয়কেইটা সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা then people's right and democracy what are the people's rights in democracy what is the meaning of right what is the right of a common citizen in a democratic nation so we have to focus on it and when we are discussing about right then you have to know what is the definition of right so right or সম্পৰ্কে বহুত definition দিয়া আছে তোমালোকে হেখিনি চাবা what is right এই সম্পৰ্কে চাবা then features of right what are the features of right এই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা আহিব পাৰে then classification of rights there are three classifications of right one is natural right then moral right then legal right এখিনি হ'ব classification of right then আহিব civil rights what are civil rights
সিভিল রাইটসৰ সম্পৰ্কে চাবা তোমালোকে দেন পলিটিক্যাল রাইটসৰ সম্পৰ্কে চাবা ইয়াৰ পাছত আহিব ইকোনমিক রাইটস এই গোটেইকেইটা বস্তু চাবা দেন পিপলস রাইট এণ্ড ডেমোক্ৰেসি ইয়েট পিপল রাইটস টু কেনেকুৱা ডেমোক্ৰেসিত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাইটবোৰ দিছে তোমালোকৰ কিতাপত আছে ৰাইটবোৰ চাবা সমতাৰ অধিকাৰ কোন নম্বৰ অনুচ্ছেদত আছে আহিব পাৰে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ এইখিনি আছে পিপলছ ৰাইট ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সংবিধানৰ 44তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে যিটো সম্পত্তিৰ অধিকাৰ হেতু মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে সেইকেইটা প্ৰশ্ন এই ক্ষেত্ৰত জৰুৰী ইয়াতে মই সকলোখিনি আলোচনা কৰিছোঁ and hopefully questions will become from this discussion ইয়াৰ পাছত আহিব গণতন্ত্ৰ আৰু মতবিৰোধ গণতন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বহু মতবিৰোধ আছে সকলোৱে আমি জানো গণতন্ত্ৰৰ অসুবিধাত আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰি আহিছোঁ আৰু গণতন্ত্ৰ আৰু মতবিৰোধৰ সম্পৰ্কে এটা শৰ্ট নোট বা এছে টাইপ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যেনেকৈ বাক স্বাধীনতা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আমাৰ আছে কিন্তু আমি কিমান লেভেললৈকে সেই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিব পাৰিছোঁ সেই সম্পৰ্কে আহিব পাৰে দেন আমি এইখিনি ক'ম যে তোমালোকে জাষ্ট from which word the concept from which word democracy is deriving hetu saba Abraham Lincolnor jitu definition ase hetu saba ekhini ahibo next come to the second unit constitution and citizenship and federalism constitution is a fundamental law what is all about citizenship under democracy why federalism matter in a plural society so yate hobo সংবিধান নাগৰিকত্ব আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ মৌলিক আইন হিচাপে সংবিধান গণতন্ত্ৰৰ অধীনত নাগৰিক মানেনো কি বহুত্ববাদী সমাজ ব্যৱস্থাত যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি এইখিনি আহিব এইখিনিয়ে হ'ল এই ইউনিটটোৰ মূল প্ৰসংগ ইয়াত কনষ্টিটিউশ্যন এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ল মৌলিক আইন হিচাপে সংবিধানে নাগৰিকৰ অধিকাৰ কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰত ৰক্ষা কৰে সেই সম্পৰ্কে আহিব ইয়াত এটা কথা আলোচনা কৰিব লাগিব যে কনষ্টিটিউশ্যনখন হ'ল গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ সবল স্তম্ভ কনষ্টিটিউশ্যনখন থাকিলেহে আমি নাগৰিকসকলৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব অন্যথা গণতন্ত্ৰৰ স্বেচ্ছাচাৰী তন্ত্ৰৰ আৰম্ভ হ'ব গতিকে উই আৰ থেংকফুল টু আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন that the constitution has providing us proper right for the common people now there are different types of constitution and mostly constitution is dividing into two segments one the written constitution য'ত লিখিত সংবিধান ভাৰতৰ সংবিধান লিখিত সংবিধান আৰু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহিব যে ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিলে আৰু ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিলে হেতু আহিব পাৰে তোমালোকে এইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পঢ়িবা মই উত্তৰটো কৈ দিয়া নাই then another type of constitution is rigid or flexible constitution কঠোৰ অথবা শিথিল সংবিধান
এই দুটাই হ'ল সংবিধানৰ প্ৰকাৰ এই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা ইয়াৰ পাছত আহিব ফেডাৰেল এণ্ড ইউনিটাৰী কনষ্টিটিউশ্যন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় অথবা এককেন্দ্ৰিক সংবিধান এইটো আটাইতকৈ জৰুৰী যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানটো কি এই সম্পৰ্কে তোমালোকে জনা উচিত আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান বুলি কওঁতে আৰু এটা বস্তু আছে কোৱাচি ফেডাৰেল ভাৰতীয় সংবিধানক বহু ক্ষেত্ৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানো বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা কোৱাচি ফেডাৰেল মানে অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান বুলি কোৱা হয় এতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিখিনি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আহিব পাৰে hopefully this question will come in the examination then next one what is all about citizenship under democracy গণতন্ত্ৰৰ অধীনত নাগৰিকত্ব মানেনো কি এই সম্পৰ্কে আহিব পাৰে নাগৰিকত্ব মানেনো কি what is the definition of citizenship এই সম্পৰ্কে আহিব পাৰে there are different definitions for citizenship তোমালোকে তাৰে দুটামান চাবা যিকোনো এটা আহিব পাৰে আৰু ইভলিউশন অফ সিটিজেনশিপ নাগৰিকত্ব ধাৰণাটোৰ বিকাশ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল কেনেকৈ হ'ল সেই সম্পৰ্কে আহিব পাৰে আৰু what is the difference between a citizen and a foreigner এটো আহিব পাৰে তো সিটিজেনে ভাৰতত সাপোজ কি অধিকাৰ পাব ফৰেনাৰে কি অধিকাৰ নাপায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আহিব পাৰে এইখিনি চাবা তোমালোকে নাগৰিকত্ব কেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ দুটা মেথড আহিব পাৰে যেনেকৈ ধৰা বাই বাৰ্থ নাগৰিকত্ব আহৰণ কৰে বা বাই নেচাৰেলিজিম এজন মানুহে নাগৰিকত্ব আহৰণ কৰে এইখিনি কেনেকৈ হয় তোমালোকে কিতাপত চাবা যে বাই বাৰ্থ জন্মসূত্ৰে নাগৰিকত্ব আহৰণ কৰা ব্যক্তি ধৰা আমি কিন্তু যদি কোনোবা এজন মানুহ ভাৰতলৈ বিয়া হৈ আহে কোনোবা এগৰাকী মহিলা ভাৰতলৈ বিয়া হৈ আহে চৰকাৰী চাকৰি পায় বা এপ্লিকেশ্যন কৰে বা সৈনিক বৃত্তি গ্ৰহণ কৰে স্থায়ীভাৱে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে তেতিয়া তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰিব কোনো এটা অঞ্চলত কেনেকৈ নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা আৰু নাগৰিকত্ব হেৰুৱাৰো কিছুমান পদ্ধতি আছে সেই সম্পৰ্কেও তোমালোকে চাবা গণতন্ত্ৰ আৰু নাগৰিকত্ব এইটো খুবেই এটা জৰুৰী এই সম্পৰ্কেও তোমালোকে চাবা এইখিনি আহিব পাৰে মচলি এইখিনিয়ে হ'ল দ্বিতীয়টো অধ্যায় ইউনিট 2ৰ আটাইতকৈ জৰুৰী প্ৰশ্ন ইয়াৰ পাছত why federalism matters in a plural society বহুত্ববাদী সমাজ ব্যৱস্থাত যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি ইয়াত what is federalism ফেডাৰেলিজম শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে লেটিন শব্দ ফৰেডাছৰ পৰা ফেডাৰেশ্যন শব্দটো আহিছে সেইটো তোমালোকে চাবা ইয়াত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিবোৰ সংজ্ঞা আছে ডেফিনেশ্যন আছে সেইখিনি তুমি ভালকৈ চাবা দেন ফিচাৰ্ছ অফ ফেডাৰেলিজম এইটো চাবা ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ডিভিজন অফ পাৱাৰ ৰিটন কনষ্টিটিউশ্যন ৰিজিড কনষ্টিটিউশ্যন দেন সুপ্ৰিমেচি অফ the constitution independent and impartial judiciary dual citizenship এইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু ভাৰতৰনো ফেডাৰেলিজমৰ যিবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স what are the characteristics of India সেইটো তোমালোকে চাবা কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ যে বৈশিষ্ট্য আছে যেনেকৈ দুইতৰপীয়া চৰকাৰ ক্ষমতাৰ বিভাজন লিখিত সংবিধান সাংবিধানিক প্ৰাধান্য আংশিকভাৱে দৃঢ় আৰু কঠিন সংবিধান দ্বিসদনযুক্ত বিধানমণ্ডল স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়পালিকা এইবোৰে হ'ল
ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ বৈশিষ্ট্য এইখিনিকে তোমালোকে চাবা আৰু শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যৰ অন্যতম একক নাগৰিকত্ব মিশ্ৰিত সংবিধান ৰাজ্যসভাত অসমান প্ৰতিনিধিত্ব জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা এইখিনিও হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ বৈশিষ্ট্য এইখিনি সেকেন্ড ইউনিটৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় মুঠৰ ওপৰত ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে সেইটো তোমালোকে চাবা এইকেইটা বস্তু ভালকৈ চালে তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিবলগীয়া প্ৰশ্নবোৰ জানিবা দেন হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ফেডাৰেলিজিম citizenship characteristics of federalism in India what is right civil right what is the right of people এইখিনি বস্তু তোমালোকে চাবা then next come to unit 3 democracy and people's rights in India right to livelihood MG and Rega right to information and education right to food so these topics are very interesting MG and Rega এখন আইন এখন এক্ট এখন আঁচনি এই MG and Rega খন পূৰ্বতে এনৰেগা আছিলে কেতিয়া MG and Rega হল সেই সম্পৰ্কে চাবা right to information RTI এখন কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ হল ভাৰতত সেইটো চাবা what is the importance of right to education in India সেইটো চাবা and right to food it is very important to discuss right to food ভাৰতৰ দৰে এখন তৃতীয় বিশ্বৰ দেশত যে বিশ্বগুৰু হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু ভাৰতত এতিয়াও বিনামূলীয়া খাদ্যৰ কথা ক'বলৈ আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ ৰেচন কাৰ্ড এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি বিনামূলীয়া খাদ্য কিয় মানুহক দিবলগীয়া হৈছে সেই সম্পৰ্কে এই ৰাইট টু ফুডতে আলোচনা কৰা হৈছে সো এই চাৰিখন যেনে যিখন এক্ট এমৰেগা RTI ৰাইট টু এডুকেশ্যন ৰাইট টু ফুড এই গোটেইকেইখনৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ প্ৰশ্নবোৰ ইয়াৰ পৰাই আহিব so thank you for watching this video and all the best for your examination